हेलो स्टूडेंट, आज आम पढ़ा साहित्य बहीर राजचित व्यवहार पाठटी। तो यहाँ को लिखिं शारदा प्रसन्न नायक। तो चलो यहीटा टी आम पढ़ीदेवा है। यहाँ गोटे कौन गोटे कहानी है। तो पुरु राजा राजप्रसादर अभ्यंतर कथा चली थाए। तो दरबार रे कौन है, दरबार कक्ष से चिंतित भाव में पदचारण करुले किए राजा पुरु। तो एतिके बेले प्रहरी प्रवेश कर राजा को प्रणाम करिथिला। तो प्रहरी कहिला जे महाराज सेनापति आसवाई बाहर अपेक्षा करिसंती बोली कहिला। तो पुरु कौन कहला, तो भीतर को आसवाई कह बोली अनुमति देला। तो प्रहरी पुणी थे प्रणाम जनाई चलीगला। आ किछि समय पर प्रवेश कले किए सेनापति। फिर पुरु कहले संवाद कौन सेनापति कहले। तो सेनापति कहले जे ग्रीसर राजा अलेक्जेंडर अति द्रुत गति आगे आसुचंती महाराज बोली कहउचंती बा आक्रमण करिबारे आसुचंती। तो समग्र भारत को जय करिबा तांकर इच्छा बोली से कहले। तो आम देशर अनेक राज्यर राजा जनक पर जणे परास्त होई तांकर अधीनता स्वीकार कर सारे बोली से कहउचंती किए सेनापति। तो पूर्व कहे दीर्घ निश्वास पकाई कहले जे स्वर्णप्रसु वीरभूमि भारत, कहीं भारत हूँ गोटे वीरभूमि। तो ए देशर शिक्षा संस्कृति परंपरा महान अटे। तो यार सुनाम सारा जगत प्रचारित होइछि। तो भारतर धन संपत्ति अकृष्ट होई से सुदूर ग्रीस देशरू आगे आसी अलेक्जेंडर बोली कहउचंती पुरु। तो दुख लगे जे सेनापति वीर और वीरंगना मानकर भूमि यही देश बा यही भारतवर्ष से राज्य राज्य मध्य एकता न रहिबारु और बुझामणार नथिबारु आमर एभली पराजय होइछि बोली पुरु कहउचंती। वितस्ता और विपाशा नदी द्वयर मध्यवर्ती अंचल आमर यह गोटे क्षुद्र राज्य हेले मध्य आमे केबे पंचघुंचा देबु नाही बोली कहिथिले। तो मु पण करुछि जे मो शरीर में शेष रक्त बिंदु थिबा जाए मु सही पर्यंत लड़बी बोली कहले किए पुरु। तो अलेक्जेंडर को ए माटी विताड़ित न करने पर्यंत मु केबे शांति रे रही पारिबी नाही बोली कहले। तो सेनापति कहले किंतु मणिमा अलेक्जेंडर सैन्य बल अपरिसीम। तो सेनापति कहते जे अलेक्जेंडर एतिक सैन्य अच्छी जे तमे किछि करि पारिबनी बोली कहूछि। तो सेमाने जेपरी युद्ध विद्यार सुशिक्षित सेपरी सुशृंखला मध्य। तो सेनापति कहते पुरु राजा को जे तांकर युद्ध विद्या बहुत अच्छी आउ से बहुत श्रृंखलार सहित से लड़े करी जानती एमती कहले। तापर पुरु कहते जे से उच्च स्वर हसी उठिले आ कहले सेनापति का पुरुष मृत्यु पूर्व सहस्र बार मृत्युवरण करें। जदि तमे जदि का पुरुष ताले जदि आम मरीजिमु पछे हेले कौन हम आमर मृत्यु हो पछे हेले आम मृत्यु को डरबू ना बोली कहले। तो वर्तमान हतसाराब होबार बेल नाही, एवं चिंता करिवार नाही, एवं केवल किपरि भाव आम आक्रमण करवा से विषय चिंता कर बोली कहले पुरु सेनापति को है। तो जननी जन्मभूमि निमंते प्राण उत्सर्ग करने समस्त देशवासी को आह्वान कर किपरि भाव आम आम जन्मभूमि को आम रक्षा करवा से आम देशवासी को आह्वान कर समस्त बोलिकी कहले किए पुरु कहले सेनापति को। तो आमर 50,000 पदातिक बाहर कर 30,000 अश्वारोही और 1,000 गजारोही को युद्ध पर प्रस्तुत करने को कह आउ जाओ सेनापति विलंब कर नहीं बोली कहले किए पुरु। तो सेनापति अभिवादन कर चलीगले और पुरु क्रोधरे उत्तेजित भाव पदचारण करने को लगिले। तावर अच्छी द्वितीय दृश्य। तो शतद्रु नदी कूल अलेक्जेंडर सैन्य शिविर थिला। तो अलेक्जेंडर निज हाथ में भारतर गोटे मानचित्र धरी देखुता और पाखरे ठिया होइचंती तांको सेनापति सेल्यूकस। तो तमे कहब जे अलेक्जेंडर सेनापति किए कहले सेल्यूकस कहब। तो अलेक्जेंडर कहते सेल्यूकस को, तो सेल्यूकस कहते सम्राट। तो अलेक्जेंडर कहते जे शुणुछि झेलम नदी कूल गोटे क्षुद्र राज्य राजा पुरु आम पराक्रमी सैन्य बाहिनी को प्रतिरोध कर आयोजन करमती खबर शुणा मिली बोली कहते सेनापति को है सेल्यूकस को।
ତ ତାଙ୍କର ସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂତ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କର ବୋଲି ଏମିତି କହିଲେ। ତ ତମେ ମନା କରିଦିଅ ଦୂତକୁ ପଠାଇ ଯେ ସେ ମୋ ଠାରେ ଶରଣ ପଶିବ ବୋଲି ଏମିତି କହିଲେ। କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। କାହାକୁ କହିଲେ? ସେଲ୍ୟୁକସକୁ କହିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସେନାପତିକୁ। ତ ସେଲ୍ୟୁକସ କହିଲେ ଯଥା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଠାଇଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କହିଲେ, ହଁ ଶୁଣ, ପୁରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବ ଯେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ। ତମେ ଏହିସବୁ କହିଦେବ ଯେ ତମେ ଯଦି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିଦେମୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆମେ ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆମେ ଜୟ କରିବାର ହେଉଛି ଆମର ଅଭିପ୍ରାୟ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଦେଲେ ଆମର ହେବନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତିକି ବି ଦେଶ ଅଛି ବା ସାରା ଦେଶରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବ, ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେତିକି ବି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତାହାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣ ନେଇଛନ୍ତି। କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହା କିଏ ପୁରୁଷ ମାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯଦି ପୁରୁ ରାଜା ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଯଦି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ବା ମୋ ହାତରେ ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଅଯଥା ଯୁଦ୍ଧ ହେବନି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ଓ ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ବରଂ ଆମ ବିରୋଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଲ୍ୟୁକସ ତାହା ଶୁଣି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦମ୍ପଦ ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ମନକୁ ମନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସେଲ୍ୟୁକସ ଭାବି ଭାବି ଗଲେ। ଆଉ ଫେର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କହିବେ, ତ ମୋର ବହୁ ଦିନର ବାସନା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି। ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସୁ ଭାରତ ଭୂମି ବିଷୟରେ ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି। ଭାରତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ହୀରା ମୋତି ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଏ ଦେଶରେ ମାଟିର ସୁନା ଫଳେ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲେ ହେଲା। କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ତ ଏ ଦେଶ ଘିଅ ମହୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତ ଆଜି ଏହି ମହାନ ଦେଶ ମୋର କରଗତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ତ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ସେ ଜୟ କରି ମୁଁ ଦିକ୍ ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ହେବି ବୋଲି ସେ ହସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଦରବାରରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁ ରାଜା। ତ ଦରବାରରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ହେଲା। କିଏ? ପୁରୁ ରାଜା। ତ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେନାପତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେନାପତି। ତ କିଛି ଦୂରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଦୂତ, କାହିଁକି ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦୂତ ପଠାଇଥିଲା ହେଲା ପୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ପଠାଇଥିବା ଚିଠିଟି ପୁରୁ ରାଜା ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ତ ପୁରୁ ହସିଦେଲେ ହା 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 କରି ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ବୋଲି ହସିଲେ ହେଲା। ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଏହି ପତ୍ରରେ ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ମହାନ ଭାରତ ଭୂମି ହେଉଛି ବେଦ ଉପନିଷଦର ଦେଶ। ତ ଏଇଟା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦୂତକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବେଦ ଉପନିଷଦର ଦେଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁରୁ ହସୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏ ଦେଶ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ଦେଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଛୋଟି ଆଣିଥାନ୍ତି ବା ମୋର ବନ୍ଧୁ କହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭାବରେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆସିବେ ବା ଅତିଥି ବାସରେ ଆସିବେ, ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି ଯେ ସେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ହେବ ଚରମ ଭୀରୁତା ବା କାପୁରୁଷ। ତ ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବା ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ବା ଭୀରୁତା କି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଫେରିଯାଅ ଦୂତ, କହିଦିଅ ତୁମର ସମ୍ରାଟକୁ ପୁରୁ ରାଜା ଏହି ମହାନ ଦେଶର ସମ୍ମାନକୁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀର ପାଦ ତଳେ ଲଟାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଦୂତକୁ ଫେରିଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ଆଉ ତମେ କହିଦେବ ତମ ସମ୍ରାଟକୁ ହେଲା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରକୁ ଯେ ମହାନ ଏମିତି ପୁରୁ ରାଜା ଏହି ମହାନ ଦେଶର ସମ୍ମାନକୁ କେବେ ବି ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦେଇଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଓ ପୁରୁ ରାଜା ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ।
ତାପରେ ଦୂତ କ'ଣ କହିଲେ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପୁରୁରାଜ, ମହାବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଗରେ ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଯିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ପୁରୁକୁ। ହେଲା, ବେଲେ ପୁରୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପାରିବ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ଏଇଟା ହିଁ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ପୁରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ଦୂତ ବୋଲି କହିଲେ ପୁରୁଙ୍କୁ। ପୁରୁ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସେ ଯୋଉଟା ସେଲୁକସକୁ, ହେଲା, ଯୋଉ ଦୂତ ପଠାଇଥିଲେ ତାକୁ। ତ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ଦୂତ, ତ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକାର ତୁମର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ? ପୁରୁ କହିଲେ ଦୂତକୁ। ତ ସେନାପତି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଏହି ଦୂତର ଦୁଃସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ? ସେନାପତି। କାହାର ସେନାପତି? ସେ ପୁରୁର, ହେଲା। ତ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏହି ଦୂତକୁ ବାନ୍ଧି କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କିଏ? ସେନାପତି। କାହାର ସେନାପତି? ପୁରୁର। ସେଇ ଦୂତକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତ ପୁରୁ ଏବେ କହିବେ, ନା ସେନାପତି, ଦୂତ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ଆମର ଦେଶର ପରମ୍ପରାର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ପୁରୁ ତ ତାଙ୍କର ବାଚାଲାଞ୍ଚତାକୁ ବରଂ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ଯାଅ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ ବୋଲି ଦୂତକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତ ଦୂତ ତେବେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତ ପୁରୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଲେ, ହଁ ତୁମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ହେଲା, ସେ କାହାକୁ? ସେ ଦୂତକୁ। ତ ତୁମ ସମ୍ରାଟକୁ ଯାଇ କହିଦିଅ ଯେ ଏଭଳି ଅପମାନଜନକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମ ପାଖେ ଆଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ବା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ଦୂତ ଫେରିଗଲେ କାହାଠାଙ୍କୁ? ସେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଖକୁ, ହେଲା, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ 4 ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ତ ଦୁଇ ଦେଶର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଓ ଶିବିର ଆଗରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଓ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ସେଲୁକସ୍ ଠିଆ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦୂରରୁ ଯୁଦ୍ଧର କୋଳାହଳ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ତ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହିଲେ ଯେ, ଦେଖୁଛ ସେଲୁକସ୍, ପୁରୁ ରାଜାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ କେତେ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଆଲେକଜାଣ୍ଡର। ତ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହସିକତା ବହୁତ ଅଛି, ଓ କୌଶଳ ସହିତ ସେ କିପରି ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବୋଲି ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ସେଲୁକସକୁ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆମ ଘେରକୁ ଭେଦ କରି ସେ କିପରି ଭାବରେ ବୀର ଦର୍ପରେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଓ ଲଢୁଆ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯେପରି ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ କିପରି ଦଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, କାହାର? ପୁରୁର। ତ ତାପରେ ସେଲୁକସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ତ ଦେଖୁଛି ସମ୍ରାଟ, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ପୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧ ଆମକୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଯେ, ନା, ସେ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ବି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟାଏ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଲୁକସ୍ କହିଲେ, କି କୌଶଳ ସମ୍ରାଟ, ବା କ'ଣ କରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ପୁରୁକୁ। ତ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହିଲେ, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଥର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ଓ ବର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ତାହେଲେ ହାତୀମାନେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ପଞ୍ଚଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ପଳାୟନ କରିବେ, ଆଉ ପଳାୟନ କରିବା ବେଳେ ନିଜ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦଳି ଦେବେ ଆଉ ଚକଟି ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ତ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଉ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିବା ଆମ ପାଖରେ ସହଜ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାହେଲେ ସେଲୁକସ୍ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ, ଅସ୍ତ୍ରହୀନ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ? ସେଲୁକସ୍। ତ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହିଲେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ, ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଜିଥାଏ, ଆମକୁ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯେକୌଣସି ପନ୍ଥାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କିପରି ଭାବରେ ଜୟ କରିବା। ତ ତୁମେ ଯାଅ ସେନାପତି, ବିଳମ୍ବ ନ କର, ଆଉ ବିଜୟର ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସେଲୁକସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ବିଚଳିତ ଭାବରେ ଶିବିର ଆଗରେ କେବଳ ପଦଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଓ ଦୂରରୁ ଖାଲି ଶୁଭୁଥାଏ, ଜୟ ମହାରାଜ ପୁରୁଙ୍କର ଜୟ। ତ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହିଲେ, ଦି କାନକୁ ଦି ହାତରେ ଚାପି ଧରି କହିଥିଲେ, ନା, ଏ ଜୟଧ୍ୱନି ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୁରୁ ରାଜା ଜିତିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ, ମୁଁ ଏହାକୁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପରାଜୟକୁ।
ତ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦୂରରେ କୋଳାହଳ ବଢ଼ିଗଲା ଓ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପୁରୁ ରାଜାଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ଏତିକି ବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍। ତ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ କହିଲେ, ଖୁସିର ସହ ସମ୍ରାଟ ସମ୍ରାଟ। ହସି ହସିକି ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ସମ୍ରାଟ ସମ୍ରାଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି କହି। ତ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କହିଲେ, ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ସେଲ୍ୟୁକସ୍, କୁହ ଅଛି। ତ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଓ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାଇ ଲାଗିଲେ ଓ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଳି ଚକଟି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିହୀନ ଓ ଏକାକୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଆଦେଶ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ହାଜର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କହିଲେ, ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ ସେନାପତି, ଆମର ତେବେ ଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତୁମେ ଏବେ ଯାଇ ପୁରୁଙ୍କୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇ ଆସ। ସେନାପତି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ଶୁଣ, ପୁରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ପରାଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୀର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶିବିରକୁ ନେଇ ଆସ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ସେନାପତି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ପ୍ରହରୀ। ତ ଏହି ସମୟରେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ପୁରୁ, କାହିଁକି ନା ପୁରୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍କୁ। ତ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଏବେ କହିବେ, ପୁରୁରାଜ, ଯୁଦ୍ଧପୁରରୁ ଆତ୍ମସମରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଦୂତ ହାତରେ ଖବର ପଠାଇଥିଲି, ତମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବୋଲି କହୁଛି। ତ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୂତକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି ସବୁ କହୁଛି ହେଲା, କାହିଁକି ନା କରିଥିଲା ସେ। ତ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ମୋ ନିକଟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ତ ପୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ପରାଜୟକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କହୁଛି, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ପଚାରିଥିଲେ। ତ ପୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରାଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟର ନରପତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ରାଜୋଚିତ ବ୍ୟବହାର। ତ ଗୋଟିଏ ରାଜା କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କହିଲେ। କାହାକୁ? ପୁରୁକୁ। ତ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଫେର ପୁରୁ କହିଲେ, ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ସେହିପରି ମତେ ତମେ ଦେଇଥାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବା ଏଠାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଜଣେ ରାଜା ଯୋଉଟା ହେଲା, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜା ପ୍ରତି ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ସେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି। ତାମାନେ ମତେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଭଳି ତମେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପୁରୁରାଜ ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ପୁରୁରାଜ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ମାଟିର ବୀର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସୁଜଲା ସୁଫଲା ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଲା ଏହିସବୁ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ ବୀରମାନଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି ଅଛି। ତ ପରାଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ହେଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହାପରେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ କହିଲେ, ସମ୍ରାଟ। ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ତାପରେ କହିଲେ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ପୁରୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ପୁରୁ କହିଲେ, ମହାବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କ'ଣ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କ'ଣ କହିଲେ ତାରେ, ନା ନା ପୁରୁରାଜ, ଆପଣ ସେଭଳି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୋତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଛି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ କହିପାରିଲେ। ତ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ, ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଉପରେ ଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ଯେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କହିଲେ, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ସେନାପତି ବୋଲି କହିଲେ। ଏହି ବୀରଭୂମିରେ ଆଉ ପାଦେ ହେଲେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଫେରିଯିବା ଆମ ଦେଶକୁ। ଯାଆନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ପୁରୁରାଜ ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣ ନିଜର ଏହି ବୀରତ୍ୱ, ସାହସିକତା ଓ ଦେଶଭକ୍ତି ପାଇଁ କାଲେ କାଲେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ପାଠ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।